أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. واو میں نے اور، ایز میں نے جب، قال میں نے کہا، رب رب ہے، کاف اشارہ مخاطب کی طرف، سامنے والے کی طرف، اور جب کہا آپ کے رب نے، للملائکہ ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، لام میں نے کے لیے، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں کو، انی بے شک، انا میں نے بے شک، یا نسبت ہوتی ہے اپنی طرف، انی کے بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارضی، فی من میں، الارض زمین، فی الارضی زمین میں، خلیفتاً خلیفہ. اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر ایک خلیفہ، قالو تو فرشتوں نے کہا، اتجعلو، حمزہ یہاں سوالیہ ہے، کیا، تجعلو آپ بنائیں گے، فیہا اس زمین میں، فی میں ہا اشارہ زمین کی طرف ہے، کیا آپ بنانے لگے ہیں زمین میں، من اس شخص کو، اس کو، یفسدو جو کہ فساد کرے گا، فیہا اس زمین میں، ویسفک الدماء، واؤ اور یسفک منا بہانا، اور وہ بہائے گا، الدماء خون، یہ کہ کیا، انہوں نے فرشتوں نے کہا کیا آپ بنائیں گے زمین میں اس کو جو کہ فساد مچائے گا زمین میں اور بہائے گا خونوں کو. دماغ دم کی جمع ہے، دم خون کو کہتے ہیں. وَنَحْنُ، واو اور نحنو ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، با میں نے ساتھ، حمد تعریف کرنا، کاف اشارہ مخاطب کی طرف، ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، ونقدسو اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، واو واو اور نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں. تقدیس کا معنی ہوتا ہے مقدس ہونا، یعنی کہ پاک ہونا، لکا آپ کے لیے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، بحمدک آپ کی حمد کی، ونقدس لک اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال میں نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، اعلم یعنی زیادہ علم رکھتا ہوں، ما وہ اس چیز کے بارے میں، لا تعلمون جس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، لا میں نے نہیں، تعلمون تم جانتے ہو. قال اللہ نے فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں اس چیز کے بارے میں جو تم نہیں جانتے. وعلم
आदमल अस्मा कुल्लहा, और वाव और अल्लामा मैंने तालीम दी यानी सिखलाया, आदम आदम को, आदम अलैहिस्सलाम को सिखलाया अल्लाह ताला ने, अल अस्मा, अस्मा इसम की जमा है, और नाम यानी नाम सिखलाए, कुल्लहा सारी सारी चीज़ों के, सुम्मा फिर, सुम्मा मैंने फिर, आराजा पेश किया, पेश किया, हम उनको यानी नामों को, इशारा नामों अस्मा की तरफ है, फिर उन नामों को पेश किया, अलल मलाइका फरिश्तों पर, अला में न पर, अल मलाइका फरिश्ते, फिर उन नामों को पेश किया फरिश्तों पर, फ़काला, फ़ा में न तो, काला में न कहा, अम्बी ऊ तुम बताओ, नी मुझको, बी अस्माई बा साथ के माना में है, यानी मुताल्लिक, अस्मा नाम, हा उलाई ये इशारा होता है, और सिखलाए आदम अलैहिस्सलाम को नाम सारे के सारे यानी सारी चीज़ों के, सुम्मा फिर उन नामों को, आराज़ाहुम फरिश्तों को, उनको पेश किया, अलल मलाइका फरिश्तों पर, फ़काला तो कहा अल्लाह ने, अम्बिऊन बतलाओ, नी मुझको, बि अस्माई हाउलाई इन नामों के बारे में, इन इन अगर कुंतुम हो तुम, स्वादिकीन सादिक की जमा है सच्चे, अगर तुम हो सच्चे, कालू तो कहा फरिश्तों ने, सुबहान का पाक ज़ात है आपकी, ला नहीं है, इल्मा कोई इल्म, लना हमारे लिए, यानी हमें कोई इल्म नहीं है, इल्ला मगर, माँ वो उस मगर उतना ही, अल्लमता जो सिखला दिया आपने, ना हमको, कालू तो फरिश्तों ने कहा कि आपकी ज़ात पाक है, ला इल्म लना हमारे इल्म में नहीं है, इल्ला मगर उतना मगर माँ यानी वो ही या उतना ही, अल्लमता ना जितना कि आपने हमको सिखला दिया, इन्ना का बेशक, इन्ना मैं ना बेशक, काफ मुखातिब की तरफ इशारा, ये ज़मीरें होती हैं, ज़मीर का मतलब इशारे, बेशक आप, अंता, अंता तू के माना में यानी मुखातब के माना, बेशक आप ही हैं, अल अलीम ज्यादा जानने वाले, इल्म वाले, अल हकीम हिकमत वाले, काला अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, या आदम, या मैंने ए आदम, अम्बी बतलाओ, हम उनको यानी फरिश्तों को, बि अस्मा नामों के बारे में, हिम इन चीज़ों के, यानी ए आदम बतलाओ तुम फरिश्तों को इन नामों के बारे में, फलम्मा फा में न फिर, लम्मा जब, अम्बा बतलाया, हम उनको फरिश्तों को यानी फरिश्तों की तरफ इशारा है, बि अस्माइहिम उनके नामों के बारे में, उन चीज़ों के नामों के बारे में, काला तो कहा अल्लाह ताला ने, अलम अकुल, हमजा सवारिया है, लम मैंने नहीं, अकुल मैंने कहना, क्या मैंने नहीं कहा था, लकुम तुमको, कि इन्नी के बेशक मैं, आलमू ज्यादा जानता हूँ, गैबा गैब, समावात आसमान, और वल अर्ज और ज़मीन, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की गैब को ज़्यादा जानता हूँ, व आलमू और मैं ज़्यादा जानता हूँ, मा उस चीज़ को, तुबदूना जो तुम जाहिर करते हो, वमा और उस चीज़ को, कुंतुम जिसको तुम, तक्तुमून छुपाते हो। पिछली आयत में अल्लाह ताला की ख़ास और आम नेमतों का जिक्र करके इंसान को नाशुक्री और नाफरमानी से बचने की हिदायत की गई थी। इन इन आयत में आखिर रुकू तक 10 आयतें हैं, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी इसी सिलसिले में जिक्र फरमाया। क्योंकि नेमत दो किस्म की होती है, एक ज़ाहरी यानी सूरत के एतबार से जिसको महसूस किया जा सकता है,
जैसे खाना पीना, रुपया पैसा, मकान जायदाद, और दूसरी मानवीय एतबार से, यानी जो बज़ाहिर नजर नहीं आती लेकिन महसूस वैसे हम हमको पता होता है। जैसे इज्जत, आबरू, खुशी, इलम, ये वो चीजें हैं जिनको महसूस यानी छुआ नहीं जा सकता या देखा नहीं जा सकता, लेकिन हम दिली तौर पर या दिमागी तौर पर उसको महसूस कर सकते हैं। तो पिछली आयत में सूरत और ज़ाहरी, तो सूरतन और ज़ाहिर के एतबार से जो नेमतों का जिक्र था, लेकिन इन 11 आयतों में मानवी नेमतों का जिक्र है कि हमने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की दौलत दी और उनको फरिश्तों का सजदा करवाने की इज्जत दी। यानी फरिश्तों ने उनको जो सजदा किया है वो उनकी सलामी या इज्जत थी, वो दी हमने। और तुमको हमने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में होने का फख्र अता किया। मजमून का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने और दुनिया में उनकी खिलाफत कायम करने का इरादा फरमाया, तो फरिश्तों से बज़ाहिर उनका इम्तिहान लेने के लिए इस इरादे का जिक्र फरमाया, जिसमें इशारा ये था कि वो इस मामले में अपनी राय का इजहार करें। फरिश्तों ने राय ये पेश की कि इंसानों में तो ऐसे लोग भी होंगे जो फसाद और खून रेजी करेंगे, उनको ज़मीन की खिलाफत और इंतज़ाम सुपुर्द करना समझ में नहीं आता। इस काम के लिए तो फरिश्ते ज़्यादा मुनासिब मालूम होते हैं कि नेकी उनकी फितरत में शामिल है, बुराई का उनसे निकलना मुमकिन नहीं है। वो मुकम्मल इताअत गुजार हैं। निकलने से मुराद यानी बुराई उनकी तरफ से होना। वो मुकम्मल इताअत गुजार हैं, दुनिया के इंतज़ामात भी वो दुरुस्त तरीके से कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी राय गलत होने का इजहार शुरू में एक हाकिमाना अंदाज से दिया कि ज़मीन की खिलाफत की हकीकत और उसकी ज़रूरियात से तुम वाकिफ़ नहीं हो, मैं ही मुकम्मल तौर पर जानता हूँ। फिर दूसरा जवाब हकीमाना यानी हिकमत भरा अंदाज से दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर तरजीह दी, और उनका जो इलम इलम के एतबार से आदम अलैहिस्सलाम का मकाम था वो फरिश्तों से बढ़ गया था, बढ़ा हुआ था, उसका जिक्र किया गया। और बतलाया गया कि ज़मीन की खिलाफत के लिए ज़मीनी मखलूक़ात के नाम और उनकी खासियात और उनके आसार वगैरह का जानना ज़रूरी है, और फरिश्तों के अंदर ये इस्तेदाद नहीं है या वो इस इस्तेदाद के मुतहम्मल नहीं है, यानी उनमें ये इस्तेदाद रखी नहीं गई। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि अल्लाह ताला का फरिश्तों की मजलिस में इस वाक़े का इजहार किस हैसियत से था। क्या उनसे मशवरा लेना मकसद था, या महज उनको इत्तला देना पेश नज़र था, या फरिश्तों की ज़बान से उनकी राय का इजहार कराना अल्लाह ताला का मंशा था। तो ज़ाहरी बात यह है कि मशवरे की ज़रूरत तो वहाँ पेश आती है जहाँ मसले के सब पहलू किसी पर रोशन ना हो और अपने इल्म और बसीरत पर मुकम्मल इत्मीनान ना हो। इसलिए दूसरे अक्लमंद और अहले दानिश से मशवरा किया जाता है, या ऐसी सूरत में जहाँ दूसरों के हकूक़ भी बराबर हों तो उनकी राय लेने के लिए मशवरा होता है, जैसे दुनिया की आम कौंसल वगैरह में राय है। और यह जाहिर है कि यहाँ दोनों सूरतें नहीं हो सकती क्यों? इसलिए कि अल्लाह अल्लाह जल्ल शानहू इस कायनात को पैदा करने वाले हैं और इसके ज़र्रे ज़र्रे का इल्म रखते हैं, और ज़ाहिर और बातिन हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि किसी से मशवरा लें। इसी तरह यहाँ ये भी नहीं कि कोई पार्लिमानी हुकूमत है जिसमें तमाम अरकान के बराबर हकूक़ हैं और सबसे मशवरा लेना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ही सब के खालिक और मालिक हैं। वो चाहे फरिश्ते हों या जिन हों या इंसान हों, सब अल्लाह की मखलूक हैं। किसी को हक नहीं कि उनके किसी फ़ेल के मुतालिक सवाल भी कर सके कि आपने ये क्यों किया, फलां काम क्यों नहीं किया। क्यों? अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया में फरमाया ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून, कि अल्लाह ताला से उसके किसी फेल के मुतालिक सवाल नहीं किया जा सकता, और सब से सवाल उनके आमाल का हिसाब किया जाएगा।
बात यही है कि हकीकत में यहाँ मशवरा लेना मकसद नहीं है, ना इसकी ज़रूरत है, मगर सूरत मशवरे की बनाई गई है जिसमें मखलूक को मशवरे की सुन्नत की तालीम दी गई है, इसका फ़ायदा बतलाया गया है। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा इकराम से मशवरा लेने की हिदायत कुरान करीम में फरमाई गई है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साहिब वही हैं, तमाम मामलात और उनके तमाम पहलू आपको बजरिया वही बतलाए जा सकते थे, मगर आपके ज़रिए मशवरे की सुन्नत जारी करने और उम्मत को सिखाने के लिए आपको भी मशवरे की ताकीद फरमाई गई। गर्ज ये है कि फरिश्तों की मजलिस में इस वाक़े के इजहार से एक फ़ायदा तो मशवरे की तालीम का मालूम हुआ। दूसरा फ़ायदा खुद कुरान के अल्फाज के इशारे से ये मालूम होता है कि इंसान की पैदाइश से पहले फरिश्ते ये समझते थे कि हमसे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इल्म वाली मखलूक कोई अल्लाह ने पैदा नहीं की है, ना करेंगे। तफसीर इब्ने जरीर में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत नकल की गई है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फरिश्ते आपस में ये कहते थे, जो जिसका मफहूम ये है कि यानी कि अल्लाह ताला कोई मखलूक हमसे अफजल और ज़्यादा इल्म वाले पैदा नहीं फरमाएंगे, ये आपस में तज़किरा किया करते थे। यानी अल्लाह ताला के इल्म में था कि एक ऐसी मखलूक भी पैदा करनी है जो तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा अफजल हो और ज़्यादा इल्म वाली हो, जिसको अपना नायब और खलीफा बनाया जाएगा। इसलिए फरिश्तों की मजलिस में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने और ज़मीन के अंदर अपना नायब और खलीफा बनाने का जिक्र किया गया कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। चुना चुनाचे फरिश्तों ने अपने इल्म और बसीरत के मुताबिक न्याजमंदी के साथ अपनी राय का इजहार किया कि जिस मखलूक को आप ज़मीन का खलीफा बना रहे हैं उसमें तो शर और फसाद का मादा भी मौजूद है। वो दूसरों की इस्लाह और ज़मीन में अमन व अमान का इंतज़ाम कैसे कर सकती है, जबकि खुद मखलूक जो है वो खून रेजी के मुर्तकब भी होगी। इसके बजाय आप फरिश्तों में क्योंकि शर और फसाद का कोई मादा नहीं है और वो ख़ताओं से मासूम हैं और हर वक्त आपकी तस्बीह और तकदीस यानी पाकी और बयान करते रहते हैं और इबादत और इताअत में लगे रहते हैं, लिहाजा बज़ाहिर वो इस खिदमत को अच्छी तरह अंजाम दे सकते हैं। तो गर्ज ये है कि इससे माज़ल्ला अल्लाह ताला के फ़ेल पर फरिश्ते एतराज़ नहीं कर रहे, क्योंकि फरिश्ते ऐसे ख़यालात और हालात से मासूम हैं, बल्कि उनका मकसद महज ये दरियाफ्त करना था कि एक ऐसी मासूम जमात के मौजूद होते हुए दूसरी जो मासूम नहीं है उसको पैदा करने में और ये काम उसके हवाले करने में और उसको हम पर तरजीह देने में क्या हिकमत है। चुनाचे इसके जवाब में पहले तो अल्लाह ताला ने मुख्तसरन ये फरमाया कि इन्नी आलमु माला तालमून, यानी तुम उस खिलाफत इलाहिया की हकीकत और उसके लवाजमात से वाकफ नहीं हो, इसलिए ये समझ रहे हो कि एक मासूम मखलूक ही इसको अंजाम दे सकती है। इसकी पूरी हकीकत को हम ही जानते हैं। इसके बाद फरिश्तों को इसका कुछ तफसीली इल्म कराने के लिए ख़ास वाक़े का इजहार किया गया कि तमाम कायनात आलम के नाम और उनके खवास और आसार, जिनके इल्म की सलाहियत सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम में वदीयत रखी गई थी, यानी उनके वो जैसे कहते हैं उनकी बुनियाद में गुट्टी में पड़ी हुई, जैसे कहते हैं कि उनके अंदर ही ये सलाहियत रखी गई थी। फरिश्तों की फितरत इसके मुनासिब नहीं थी। वो सब आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए गए और बतलाए गए। मसलन दुनिया की कौन सी चीज़ें नफ़ामंद हैं और कौन सी नुकसानदेह हैं, उनके खवास क्या हैं, ये हर और इसी तरह हर जानदार और हर कौम के मिजाज क्या हैं, उनकी तबीयतें क्या हैं और उनके आसार क्या हैं, इन चीज़ों के मालूम करने के लिए फरिश्तों की तबीयत जो है वो मुतहम्मल नहीं थी। फरिश्ता क्या जाने कि भूख क्या होती है, प्यास की तकलीफ़ कैसे होती है।
नफसानी जज्बात क्या असर रखते हैं, किसी चीज़ से नशा किस तरह पैदा होता है, सांप और बिच्छू का जहर किस बदन पर क्या असर करता है, इसका इल्म फरिश्तों को कैसे हो। ज़मीनी मखलूक़ात के नाम और खवास वगैरह की दरियाफ्त फरिश्तों के मिजाज और मखसूस तबीयत से बिल्कुल अलहदा चीज़ थी। ये इल्म सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम ही को सिखलाया जा सकता था, उन्हीं को सिखलाया गया। फिर कुरान की किसी वजाहत या इशारे से ये साबित नहीं होता कि आदम अलैहिस्सलाम को यह तालीम किसी तन्हाई में फरिश्तों से अलहदा दी गई है। इसलिए हो सकता है कि तालीम सब के लिए आम ही रही हो, मगर तालीम से फ़ायदा उठाना सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत में था। वो सीख गए, फरिश्तों की तबीयत में नहीं था, वो नहीं सीख सके। इसीलिए यहाँ आदम अलैहिस्सलाम की तालीम को आदम अलैहिस्सलाम की तरफ ही मंसूब किया गया है। अगरचे ये तालीम वैसे आम थी, आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों दोनों को शामिल थी। और ये भी हो सकता है कि ज़ाहरी तालीम की सूरत ही अमल में ना आई हो, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की फितरत में ही उन चीज़ों का इल्म उनकी पैदाइश के साथ ही रख दिया गया हो। जैसे बच्चा जो है वो पैदा होते ही उसको माँ के दूध का पीना, इसका इल्म होता है। बतख का बच्चा पैदा होते ही तैरना जानता है। इसमें किसी ज़ाहरी तालीम की ज़रूरत नहीं होती। अब रहा ये सवाल कि अल्लाह ताला की कुदरत में तो सब कुछ है, वो फरिश्तों का मिजाज और तबीयत बदल कर उनको भी ये चीज़ें सिखा सकते थे, तो उनको क्यों ना सिखाया गया। मगर इसका तो हासिल ये होता कि फरिश्तों यानी फिर तो ये होता कि फरिश्तों को ही इंसान क्यों ना बना दिया जाता। क्योंकि अगर फरिश्तों की फितरत को बदला जाता तो फिर वो फरिश्ते ना रहते, बल्कि वो इंसान ही हो जाते। तो खुलासा ये है कि ज़मीनी मखलूक़ात के नाम और उनके खवास, ये इसका इल्म आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया जो फरिश्तों के बस में नहीं था। फिर उन मखलूक़ात को फरिश्तों के सामने करके सवाल किया गया कि अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो कि हमसे ज़्यादा कोई मखलूक बेहतर और ज़्यादा इल्म वाली नहीं होगी, या ये कि ज़मीन की खिलाफत यानी खलीफा बनाना और नियाबत यानी नायब बनाना इसके लिए फरिश्ते बनिस्बत इंसानों के ज़्यादा मुनासिब हैं, तो इन चीज़ों के नाम और खवास बतलाओ जिन पर ज़मीन के खलीफा को हुकूमत करनी है। यहाँ से ये फायदा भी हासिल हो गया कि हाकिम के लिए यानी जो जिसने हुकूमत करनी है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी रियाया यानी अपने अवाम के मिजाज और तबीयत से और उनके खवास और आसार से पूरी तरह वाकिफ़ हो। इसके बगैर वो उन पर अदल और इंसाफ के साथ हुक्मरानी नहीं कर सकता। जो शख्स ये नहीं जानता कि भूख से कैसी और कितनी तकलीफ होती है, अगर उसकी अदालत में कोई दावा किसी को भूखा रखने के मुताल्लिक पेश हो जाए, तो वो इसका फैसला किस तरह करेगा। गर्ज ये कि इसी वाक़े से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये बतला दिया कि ज़मीन के अंदर जो नायब बनाया जाना है, ये इसके लिए मासूम होने को नहीं देखा जाता, बल्कि इस बात को देखना है कि वो ज़मीन की चीज़ों से पूरी तरह वाकिफ़ हो, उनके इस्तेमाल के तरीक़ों और उनके आगे नताइज से वाकिफ़ हो। अगर तुम्हारा ये ख्याल सही है कि फरिश्ते इस खिदमत के लिए ज़्यादा मुनासिब हैं, तो इन चीज़ों के नाम और इनके खवास बतलाओ। फरिश्तों का अपनी राय का इजहार करना चूंकि किसी एतराज़ या फ़ख्र या गरूर या अपना हक जतलाने के लिए नहीं था, बल्कि महज अपने ख़यालात का इजहार था, जो कि बतौर उन्होंने एक अकीदत के और न्याजमंदी के खादम की तरह अपनी खिदमत पेश करने के लिए उन्होंने किया था। इसलिए फ़ौरन बोल उठे कि सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। किधर है ये, कालू सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। यानी पाक हैं आप, हमको इल्म नहीं मगर वही जो आपने अता फरमाया, बेशक आप बड़े इल्म और हिकमत वाले हैं। जिसका हासिल ये है कि अपने ख्याल से उन्होंने रजू कर लिया,
اور اس بات کا یہ اقرار تھا کہ زیادہ علم والا اور زیادہ بہتر مخلوق اور بھی موجود ہے، اور یہ زمین کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کے لیے وہی مناسب ہے۔ دوسرا سوال اس جگہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اس بات کی کیسے خبر ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ کیا انہیں غیب کا علم تھا یا محض انہوں نے اندازے سے یہ سمجھا تھا؟ تو اس کا جواب محققین نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتلا دیے تھے۔ جیسا کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنانے کا ذکر کیا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس خلیفے کا حال بھی معلوم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا۔ اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد اور خون ریزی بھی کرے گا، تو اس کو زمین کے لیے نائب بنانا اور اس کو منتخب کرنا یہ کس حکمت کی بنا پر ہے؟ تو اسی کا جواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ علم کے اعتبار سے زیادہ ہیں، اور فساد اور خون ریزی سے جو یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ نائب بنانے کے مستحق جو ہے وہ جو فرشتوں نے کہا تھا کہ وہ نائب کیوں بنایا جائے گا، تو اس کا جواب اللہ نے دیا، انی عالم ما لا تعلمون۔ اس میں مختصراً جواب دیا گیا جس میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو تم نائب اور خلیفہ بنانے کے خلاف سمجھتے ہو، حقیقت میں وہی اس کی اہلیت کی بڑی وجہ ہے۔ کیونکہ زمین کا نائب بنانا، یہ نائب اس کو نیابت کہتے ہیں، نیابت، کیونکہ یہ زمین کی نیابت کی ضرورت ہی فساد کو دور کرنے کے لیے ہے۔ جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو غرض یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ جس طرح اس نے ایک ایسی مقدس اور معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے ہیں جس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اور جس طرح اس نے شیاطین پیدا کر دیے ہیں جس میں نیکی اور بھلائی کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اسی طرح ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا اللہ کا منشا ہے جس میں خیر اور شر دونوں ہوں، نیکی اور بدی دونوں ہوں، اور جس میں خیر اور شر کے دونوں جذبات ہوں، اور جو برے جذبات کو مغلوب کر کے، یعنی اس کو دبا کر، خیر کے ساتھ میدان میں آگے بڑھے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرے، وہ مخلوق جو ہے اس کو زمین میں خلیفہ بنایا جائے گا۔ اس قصے میں آدم علیہ السلام اور ان کو ناموں کی تعلیم کے واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ زبان اور لغت کے اصل بنانے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر اس میں مخلوق کے تمام استعمالات کی جو مختلف صورتیں اور مختلف زبانیں پیدا ہو گئی ہیں، وہ بھی اس کے بھی بانی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اس واقعے میں یعنی آدم علیہ السلام کو جو اور فرشتوں سے جو ناموں کے بارے میں، جو سکھلانے کے بارے میں اللہ بیان فرما رہے ہیں، اس واقعے میں قرآن کریم کے بلیغ الفاظ جو ہیں، بلیغ سے مراد کے بہت زیادہ ادب، آداب، گہرائی والے، یہ جو فصاحت و بلاغت جس کو کہتے ہیں، کو خوبصورتی، اس کے الفاظ قابل غور ہیں کہ جب فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، اللہ نے فرمایا ان چیزوں کے نام بتلاؤ، تو یہ فرمایا انبئونی، انبئو، تم بتلاؤ، نی، مجھ کو۔ اچھا، تو فرمایا کہ مجھے بتلاؤ۔ جب آدم علیہ السلام کو اسی چیز کا خطاب ہوا تو پھر فرمایا انبئہم، یہ ہے انبئہم کہ تم فرشتوں کو بتلاؤ۔ یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے بتلاؤ، اور یہ ہے انبئہم کہ آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم تم فرشتوں کو بتلاؤ۔ یعنی آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو یہ نام بتلائیں۔ اس طرز بیان کے فرق سے واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام معلم کا درجہ رکھتے تھے، یعنی ان کو معلم بنایا گیا، یعنی استاد بنایا گیا، اور فرشتوں کو طالب علم کا درجہ دیا گیا، جس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی فوقیت
यानी उनका इल्म के एतबार से बड़ा होना, ये इसको इस सूरत को वाज़े किया गया। इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि फरिश्तों के उलूम में भी कमी और ज़्यादती हो सकती है, क्योंकि जिस चीज़ का उनको इल्म नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनको भी उन चीज़ों का इजमाली तौर पर यानी मुख्तसरन किसी न किसी दर्जे में उनको इल्म दे दिया गया। उसके बाद अल्लाह ने जो ये फरमाया कि ज़मीन में खलीफा बनाने लगा हूँ, तो ज़मीन का इंतज़ाम और उसमें खुदा का कानून नाफिज करने के लिए अल्लाह की तरफ से किसी नायब का मुकर्रर होना, जो इन आयात से मालूम हुआ। इससे दस्तूर मुमलिकत यानी मुल्कों का जो कानून होता है, उसका एक अहम बाब भी निकल आया कि इक़्तिदार आला यानी असल इक़्तिदार तमाम कायनात का और पूरी ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह ताला का है, जैसा कि कुरान मजीद की बहुत सी आयतों में इसकी वजाहत आई है। तो ज़मीन के इंतज़ाम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से नायब आते हैं, यानी उनके कायम मुकाम, जो अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन पर सियासत और हुकूमत और अल्लाह के बंदों की तालीम और तरबियत का काम करते हैं और अहकाम इलाहिया को नाफिज करते हैं। इस खलीफा और नायब का तकर्रुर करना बिला वास्ता खुद अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इसमें किसी के कोशिश और अमल का कोई दखल नहीं होता। इसीलिए पूरी उम्मत का इत्तेफाकी अकीदा है, इज्तमाही अकीदा है कि नबूवत जो है वो किसी चीज कसबी चीज नहीं है। कसब का माना कोशिश करना, जिसमें इंसान को अपनी सही यानी कोशिश और अमल का जो दखल होता है वो नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला खुद ही अपनी इल्म और हिकमत के तकादे से ख़ास ख़ास अफराद को इस काम के लिए चुन लेते हैं, जिनको अपना नबी या रसूल या खलीफा और नायब करार देते हैं। कुरान हकीम ने जगह जगह इसका इजहार फरमाया है। सूरतुल हज की आयत है, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलम व मिनन नास इन्नल्लाह समीउम बसीर, कि अल्लाह ताला मुंतखब करते हैं फरिश्तों में से अपने रसूल को और इंसानों में से, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। दूसरी जगह सूरह अनाम में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह ही खूब जानते हैं कि अपनी रिसालत किसको अता फरमाएंगे। ये ये अल्लाह का खलीफा होना बगैर वास्ते के या अल्लाह ताला से अल्लाह के अहकाम मालूम करते और फिर दुनिया में उनको नाफिज करते। ये खिलाफत और नायब होने का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही अंदाज में चलता रहा, यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़मीन पर अल्लाह के आखिरी खलीफा होकर बहुत सी अहम खसूसियात के साथ तशरीफ़ लाए। एक खसूसियत ये थी कि आपसे पहले तमाम अंबिया जो थे वो ख़ास ख़ास कौमों या मुल्कों की तरफ भेजे गए थे। उनका उनका हकूमती हलका और इख्तियार उन्हीं कौमों और मुल्कों तक महदूद होता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कौम की तरफ, लूत अलैहिस्सलाम दूसरी कौम की तरफ, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा, और इन हज़रत मूसा और ईसा के दरमियान में आने वाले अंबिया जो थे ये बनी इसराइल की तरफ भेजे गए। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे जहान और उनकी दोनों कौमें, जिन्नात भी और इंसान भी, उनकी तरफ भेजा गया। आपका इख्तियार और इक़्तिदार पूरी दुनिया की दोनों कौमों पर हावी फरमाया गया। कुरान करीम ने आपकी बेअसत यानी भेजे जाना और नबूवत के आम होने का ऐलान इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, जो सूरतुल आराफ में 158 नंबर आयत है। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअनिल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। आप कह दीजिए कि ए लोगो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम सब की तरफ। अल्लाह वो ज़ात है जिसके कब्ज़े में है आसमानों और ज़मीन का मुल्क, जो है बादशाहत है। सही मुस्लिम की हदीस है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तमाम अंबिया पर 6 चीज़ों में ख़ास फजीलत बख्शी गई है। उनमें से एक ये भी है कि आपको तमाम जहान का नबी और रसूल बनाया गया है, यानी पूरी दुनिया का।
دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت اور نیابت یعنی نائب ہونا جس طرح خاص خاص ملکوں اور قوموں میں محدود ہوتی تھی، اسی طرح ایک خاص زمانے کے لیے مخصوص ہوتی تھی۔ اس کے بعد اس زمانے کے بعد دوسرا رسول آ جاتا تھا، تو پہلے رسول کی خلافت اور نیابت ختم ہو کر آنے والے رسول کی خلافت قائم ہو جاتی تھی۔ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا کہ آپ کی خلافت اور نیابت قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کا زمانہ بھی کوئی خاص زمانہ نہیں، بلکہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے اور زمانے کا وجود ہے تو آپ کی خلافت اور نیابت بھی باقی رہے گی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور شریعت ایک زمانے تک محفوظ رہتی اور چلتی تھی، آہستہ آہستہ اس میں تبدیلیاں اور ہوتی جاتی اور وہ کالعدم ہو جاتی، مطلب وہ ختم ہو جاتی۔ اس وقت پھر جب وہ ختم ہو جاتی تو کوئی دوسرا رسول اور دوسری شریعت بھیج دی جاتی تھی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا دین، آپ کی شریعت قیامت تک محفوظ رہے گی۔ قرآن مجید میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کے الفاظ اور معانی سب چیزوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، اس کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام فرما دیا کہ قیامت تک آپ کی تعلیمات اور ارشادات کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنے والی ایک جماعت باقی رہے گی، جو آپ کے علوم و معارف اور آپ کے شرعی احکام صحیح صحیح طریقے سے لوگوں کو پہنچاتی رہے گی۔ کوئی اس جماعت کو مٹا نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ کی غائبی مدد ان کے ساتھ رہے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی کتابیں اور صحیفے سب جو ہے وہ تبدیل اور منسوخ ہو گئے اور بالآخر دنیا سے گم ہو جاتے یا غلط سلط باقی رہتے تھے، یعنی ان میں تبدیلیاں ہو کے اصل حالت میں نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن اور آپ کی بتلائی ہوئی ہدایات جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، یہ سب کی سب اپنے اصلی خد و خال کے ساتھ قیامت تک موجود اور محفوظ رہیں گی۔ اسی لیے اس زمین پر آپ کے بعد نہ کسی نئے نبی اور رسول کی ضرورت ہے اور نہ کسی اللہ کے خلیفہ کی کوئی گنجائش ہے۔ چوتھی خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت اور نیابت جو محدود زمانے کے لیے ہوتی تھی، ہر نبی اور رسول کے بعد دوسرا رسول اللہ کی جانب سے مقرر ہوتا تھا اور نائب ہونے کا فریضہ سنبھالتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور نیابت کا زمانہ قیامت تک ہے، اس لیے قیامت تک آپ ہی اس زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد نظام عالم کے لیے جو نائب ہوگا وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ رسول کا خلیفہ اور رسول کا نائب ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت ان کے انبیاء کرتے تھے، ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، خبردار رہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے خلیفہ ہوں گے اور وہ بہت ہوں گے۔ پانچویں خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے مجموعے کو یعنی ساری امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو کہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، یعنی امت کے مجموعے کو معصوم قرار دیا، یعنی ساری امت کو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری امت کبھی بھی گمراہی اور غلطی پر اتفاق نہیں کرے گی، یعنی وہ اس پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ پوری امت جس مسئلے پر اجماع اور اتفاق کرے گی وہ اللہ کا حکم کا اظہار سمجھا جائے گا، یعنی کہ وہ ایسے سمجھا جائے گا گویا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ اسی لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد اسلام میں
تیسری حجت جو ہوتی ہے جس کو دلیل کہتے ہیں، یعنی پہلے ہم قرآن کی سے دلیل لیتے ہیں، پھر حدیث سے، اور تیسرا پھر اس کو اجماع امت کہتے ہیں، کہ امت، ساری امت کا اتفاق جس پر ہو، تو وہ تیسری دلیل جو ہے وہ اجماع امت قرار دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ اس کی مزید تفصیل اس حدیث سے معلوم ہو جاتی ہے جس میں ارشاد ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، دنیا کتنی ہی بدل جائے مگر ایک جماعت حق کی حمایت ہمیشہ کرتی رہے گی، اور آخر کار وہی غالب رہے گی۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہیں ہوگی، جبکہ پوری امت جو ہے اس کو، امت کے مجموعے کو یعنی پوری امت کو معصوم قرار دیا گیا ہے۔ تو رسول کے خلیفہ کا انتخاب بھی اس امت کے ہی سپرد کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین کی نیابت اور حکومت کا نظم کے لیے انتخاب کا طریقہ شریعت میں یہی رکھ دیا گیا۔ یہ امت جسے خلافت کے لیے منتخب کر دے، وہ رسول کے خلیفہ کی حیثیت سے نظام عالم کا واحد ذمہ دار ہوگا، اور خلیفہ سارے جہان کا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ خلفائے راشدین یعنی وہ چار خلفاء، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آخر زمانے تک یہ سلسلہ خلافت صحیح اصولوں پر چلتا رہا۔ اسی لیے ان کے فیصلے صرف دینی اور ہنگامی فیصلوں کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ ایک مضبوط دستاویز اور ایک درجے میں امت کے لیے حجت مانے جاتے ہیں، یعنی دلیل مانے جاتے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اب یہ خلافت اس کو کہتے ہیں، یہ چاروں دور کو خلافت راشدہ، خلافت راشدہ کے بعد کچھ جس کو کہتے ہیں طوائف الملوکی، جو مطلب آپس کی چپکلشیں، وہ اس میں مختلف خطوں میں مختلف امیر بنائے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی خلیفہ کہلانے کے مستحق نہیں ہے، ہاں وہ ایک کسی ملک کا یا کسی قوم کا خاص امیر یا بادشاہ یا اس طرح کا وہ کہلایا جا سکتا ہے۔ جب پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجتماع کسی ایک فرد پر مشکل ہو گیا، اور ہر قوم، ہر ملک اور ہر قوم کا علیحدہ علیحدہ امیر بنانے کی رسم چل پڑی، تو مسلمانوں نے اس کا تقرر اسی اسلامی نظریے کے تحت جاری رکھا کہ اس ملک کے مسلمانوں کی اکثریت جس کو امیر منتخب کرے گی، وہی اس ملک کا امیر ہوگا۔ قرآن کریم میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ شورا میں، کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی ان کے معاملے، جو ان کے معاملات آپس میں شورا کے ذریعے، مشورے کے ذریعے طے ہوں گے، وہ اس سے اس پر دلیل پکڑی گئی ہے، یعنی بطور دلیل کے یہ ہر ملک کا امیر جو ہے وہ اس میں اہل لوگوں کو شامل کر کے ان سے مشورہ کر کے نظام حکومت چلائے گا۔ موجودہ دور کی اسمبلیاں اسی طرز عمل کا ایک نمونہ ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عام جمہوری ملکوں کی اسمبلیاں اور ان کے ممبران بالکل آزاد اور خود مختار ہیں، وہ محض اپنی رائے سے جو چاہیں اچھا یا برا قانون بنا سکتے ہیں۔ لیکن اسلامی اسمبلی اور اس کے منتخب ارکان، امیر سمیت سب اس اصول اور قانون کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کے ذریعے ان کو ملا ہے۔ اس اسمبلی یعنی اسلامی اسمبلی یا مجلس شورا کی ممبری کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، اور جس شخص کو یہ منتخب کریں اس کے لیے بھی کچھ حدود اور قیود ہیں۔ پھر ان کی قانون سازی بھی قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول کے دائرے میں ہو سکتی ہے، اس کے خلاف کوئی قانون بنانے کا ان کو اختیار نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے جو ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس سے دستور مملکت یعنی ملکوں کا جو قانون ہوتا ہے اس کی چند اہم دفعات پر روشنی پڑتی ہے۔
اول یہ ہے کہ پہلا یہ کہ آسمان و زمین میں اصل اقتدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور دوسرا یہ کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے اس کا نائب اور خلیفہ جو ہے وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اور ضمنی طور پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ خلافت الہیہ یعنی اللہ کا خلیفہ ہونے کا سلسلہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، تو اب خلافت رسول کا سلسلہ اس کی جگہ آ گیا۔ اس خلیفہ کا تقرر اس قوم میں سے ہی کیا جاتا ہے، اور اس قوم کے منتخب لوگ جو ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے بھی شرائط ہیں کہ وہ نیک ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، سارے ان امور کو، مملکت کے امور کا ماہر بھی ہو، قانون کو بھی جانتا ہو۔ اس کے لیے بہت ساری شرائط ہیں، وہ یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، خلاصہ ان کا آ گیا۔